एई ऑनलाइन पाठचक्र थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को मोर हृदय बंदे मातरम। आज मत एठारे जॉइन करथिबा लगी मां को पाखे अशेष कृतज्ञता। अपा मो वॉइस टी ठीक रे सुबुछि ना? हाँ सुबुछि। ठीक। आवाहन करी हे सृष्टि नियंता आसा तुमी अवतारी आसा तुमी अवतारी आवाहन करे हे सृष्टि नियंता आसा तुमी अवतारी आसा तुमी अवतारी तुमागमने सच्चिदानन्द तुमागमने सच्चिदानन्द संसार रे जाऊ भरी आसा तुमी अवतारी आसा तुमी अवतारी अश्रुहदी पारी जली उठु प्रभु विश्वासर शंख बाजु तुमरी नाम को भजु थाउ प्राण तुमरी प्रेम रे भीजु अश्रुहदी पारी जली उठु प्रभु विश्वासर शंख बाजु तुमरी नाम को भजु थाउ प्राण तुमरी प्रेम रे भीजु से भिजिबारे असीम आनंद से भिजिबारे असीम आनंद चतुर्दिगे जाऊ पूरी आसा तुमी अवतारी आसा तुमी अवतारी कौसौण सही छा जतने गढ़ी छा स्वर्ग राज्य धरा परी कृतज्ञता हृदे नई जाए मथा ऋणी तव चरण रे कौसौण सही छा जतने गढ़ी छा स्वर्ग राज्य धरा परी कृतज्ञता हृदे नई जाए मथा ऋणी तव चरण रे हे दुनियार हे बरूप
जीवा भारी आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी आवाहन करे हे सृष्टि नियंता आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी तुम आगमने सच्चिदानंदा तुम आगमने सच्चिदानंदा संसार रे जाऊ भरी झरी तुम कृपा बारी आशा तुम्हें अवतारी आशा तुम्हें अवतारी सुंदर निवेदन। एमती प्रत्येक गुरुवार शुभ अपराह्न भाई चेतनार अभियात्रा संपर्क सुंदर सुंदर विषय शुणुचे आम हृदय ग्राही खूब। एबे मु विधान भाई को स्वागत करुछि। भाई चेतनार अभियात्रा आरंभ कर। भाई वंदे मातरम। परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद केन्द्रापड़ा जिला मार्साघाई श्री अरविंद महिला पाठचक्र आज ये जो अपराह्नर कार्यक्रम रे जोग देइथिबा सबु श्रद्धाशील भाई भौणी मानकु मु स्वागत करुछि, सम्मान जनाउछि। आमे पाठचक्र एइथिपई करुछि आमे केवल निजुकु जानिबा, आम भितर थिबा त्रुटि विच्युति को नहीं सुधारी नबा, प्रत्येक मुहूर्त रे मां को उपस्थिति को आम किपरि धरी रखि परिबा ताही होछि आम पाठचक्र उद्देश्य। तेबे आज ये जो पाठचक्र कार्यक्रम रे जोग देइथिबा भाग नेइथिबा दुर्गा स्तोत्र रे ताराकांति अपा, मातृसंगीत रे लिपिका अपंक उपस्थिति आउ परिवेशन खूब सुंदर करिछि आज कार्यक्रम को। तेबे सर्वोपरि आज प्रतिथर भली एथर सरिता दीदी तांकर सुंदर उपस्थापना जरिया रे एक कार्यक्रम को आहुरी सुंदर करुछंती। तेबे आमे चेतनार अभियात्रा सत्रमकर एक टॉपिक होची एकत्व। एकत्व जो गत थर को आम आलोचना करुथिले, एठी सबु किछि रहिबो, सबु किछि को उपलब्धि करियो पड़िबो। अर्थात
ଆମକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସୁଖ ବି ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ନିରାନନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସାହସ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। এই ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆଉ ଜାଣିପାରିବା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୟାବହ ରୂପ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରକୃତିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାହସ ଦରକାର, ସେଇ ସାହସ ଆମକୁ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ, ବିଶ୍ୱମୟ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ରୁଦ୍ର ଶକ୍ତିର ହିଂସ୍ରତା, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ରୂପ। ଜୀବନ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଦାନ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବଦାନ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ରୂପ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉଦାର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କର ଉଦାରତା, ସାହାଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତା ଦେଖିପାରୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଆଉ ଧ୍ୱଂସକାରୀ। ସେ ସବୁ କିଛି ସର୍ବଗ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ କିଛିକୁ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୋଉ ଅସତ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଅସତ୍। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅସତ୍ ଯୋଉ ଆସନରେ ବସି ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱକୁ, ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ମୁଁ କେତୋଟି ଗୁଣ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଅଭିପ୍ସା, ବିନମ୍ରତା, ସାହସ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ନମନୀୟତା, କୃତଜ୍ଞତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା, ଆନୁଗତ୍ୟ, ଉଦାରତା, ସଜାଗତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁଗମ ଆଉ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆନ୍ତରିକତା। ଆନ୍ତରିକତା ହଉଛି ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନର ଭିତ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ସକଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନତମ ଅବଲମ୍ବନ।
ଏବଂ ସମ୍ବଳକାରୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସଲ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଆନ୍ତରିକତା ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ତାରେ ଯିଏ ବାସ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତା। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତାର ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ଖଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତା ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନରେ। ଯାହା ପାଖରେ ଆନ୍ତରିକତା ଭଳି ଗୁଣ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବା ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ରୂପକୁ, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ରୂପ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପ। ଯେମିତି ଜଣେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ମଣିଷକୁ ତାର ମୁଖାଟା କଣ କରେ ନା ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଚିହ୍ନି ଜାଣିଥାଏ ସେ ମୁଖା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ମୁଖାଟାକୁ ଟେକି ସେ ଜାଣିପାରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ, ଇଏ କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଡରଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଭୟ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଅଛୁ ଆମେ ସେ ମୁଖାରେ ଭଳି ଯାଉଛୁ, ସେ ମୁଖାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖା ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସତ୍ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ଯଦି ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆମେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଯେମିତି ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ତା ମା କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତା ମା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଡରିଯାଏ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେଇ ଅନାଇ ଆଉ ଦେଖେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ମୋ ମା, ଇଏ ସିନା ମୁଖାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା। ସେ ପୁଣି ଯାଇକିରି ତା ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଧରେ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅବସାଦ ସବୁ ଆସେ କିମ୍ବା ଭୟାବହତା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନଜର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ସେ ମତେ ଆଉ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ ସହଜ ବାଟ ହଉଛି। ମଣିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ବି ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ଟକଟ ବାଟ ହଉଛି ହେଲ୍, ନର୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତର ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ କାତର କରିବନି, ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଦବ ନାହିଁ, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ବି ପାରିବା। ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ମୁଖାର ପଶ୍ଚାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର, ମଙ୍ଗଳମୟ ରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ସ୍ପର୍ଶକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିର୍ମାଣକାରୀ ବନ୍ଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ସଂଗତିର ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ
ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳତାରେ ଶିଖର ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସାହସ ହେଉଛି ତାର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସାହସ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ସାହସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସାହସୀ ନହେଲେ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ କ୍ଷତଟି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଯାହା ଏ ଜଗତକୁ ଶୈତାନ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ଅସତ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଦୈତ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବା ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସୁନାକୁ ଆମେ ପରଖୁଛୁ କଷଟି ପଥରରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସୁନା କଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଷଟି ପଥରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁନାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ସେତେବେଳେ କଷଟି ପଥରର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିବ? କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରି ରଖି ପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ତଥାପି ଅଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟି ବା ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନାଟିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅଛି, ସମଗ୍ରତାକୁ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତା ଭିତରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସମଗ୍ରତା ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଅସୁନ୍ଦର ବି ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଭୟଙ୍କରତା ବି ରହିବ। ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆଉ ସବୁ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କରି ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା ଲୋକର ଭୂମିକା। ତେଣୁ ଶିଶୁ ପରି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ଆଦର ବା ଶାସ୍ତି ଲାଭ କରୁଛୁ। ସବୁ ଦୈତ୍ୟବୋଧ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ସେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଏକକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରେ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବି ବା ବଦଳେଇବି ବା ସେ ଗୁଣକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗତ ଈଶ୍ୱର କଣ କିଛିଟା ସଂକୁଚିତ ନୁହନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରଖିବି, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ଅଲଗା ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ। କାହାକୁ ବଦଳେଇବାର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଅଛି, କେବଳ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରୂପାନ୍ତର ହବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ଲୁହା ପଥର ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇ ଲୁହା ପଥରରେ ରହିବି, ସେମିତି ସେ ଲୁହା ପଥରରେ ରହିଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେବି, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୁହା ପଥରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସର ନାଁ ହଉଛି ସାଧନା। ଆମକୁ ଦିବ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅତିମାନସ ଚେତନା ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ପଡିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀମା, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇଗଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଅନେକ ଆପଦ ବିପଦ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏ ପଥରେ ଚାଲିନି।
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧୁ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲୁଛି, ବିପଦ ଯେତେ ବଡ ହଉନା କାହିଁକି ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବାର ତୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କଲେ ବି ତୁ ଯଦି ମତେ ଖାଲି କହିବୁ ମୁଁ ବି ସଂଶୋଧନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ପଥରୁ ଚାଲିଆ। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମେସେଜ ଯେ ମୋର ଆଉ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତୁମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବାହ୍ୟ ମନରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ବିଚାର କରିବା, ଏହାର ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ ଧାରଣା ଆଉ ଗଠନକୁ ପୋଷଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଆବୃତ୍ତି କରିବ କଣ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମା ମୋ ଠାରୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୋର ତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନଟି କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, କୋଉ କୋଉ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ସୁଗମ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଗୁଡାକ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ସେ ଶୁଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଜଣା ପଡିବନି ଯେ ଧୀରେ 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 ସେ କଣ କରିବ ନା ସେ ଜାଗାଟା ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଜାଣିପାରିବନି। ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ ସେ ଗୋଡ ବି କଟା ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯୋଉ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମଟା ଯାଇଛି, ସେ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ କାମ କରୁନି। କାମ ନ କରିବା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମ ବ୍ରେନକୁ ଆଉ କିଛି ଖବର ଆସୁନି। ସେଠି ଦରଜ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏକଥା କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ନ ପାରିବେ ଆପଣ ତାର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିବେନି ବେଶୀ। ହଁ କିଛି ତ ହଉନି ମୋର। ଆପଣ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଯୋଉଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥାଏ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ହବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନକୁ ଖବରଟା ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଟା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଓହୋ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଯେ ବା ଭଲ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ ସତେଜ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାୟୁ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅଛି ବା ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ କାମ କରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣଟେ କାମୁଡି ଦେଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନହବ ତାର ବାଟ ଖୋଜିବା, ସେଇ ବାଟ କଥା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଯଦି କିଛି ବିରୋଧ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ତେଣୁ କେତେ ଆସ୍ଥା ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥରେ ଯିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ଅସଙ୍ଗତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତିର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଯେ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଏଇ ପୃଥିବୀ କେବଳ ଈଶ୍ୱର, ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ କେବଳ ଶରୀର ପ୍ରବଣତା ଆଉ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ,
ତେବେ ହିଁ ତ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଏଠାରେ ରହି ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତ ଜୟ କରି ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ବି ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ କେବଳ ଶରୀର ପ୍ରବଣତା ଆଉ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ଯଦି ଏ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀରଟି ଶାସିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ, ତେବେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବତା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ମହତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଯଦି ମିଥ୍ୟା, ତେବେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମଜ୍ଜିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରୁଣା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ବି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ହଉଛି, ନାମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହଉଛି, ସେମାନେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଧରି ବାଡେ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ଗଡୁଛି, ତଳେ ବି ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଏମାନେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି? ମା ମନା କଲେ, କହିଲି ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର, ସହଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକତା। ସେଠି ଉଗ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେଠି ଭାବପ୍ରବଣତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଚରମ ବାଣୀ ଆମକୁ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏ ସବୁ କିଛି ମନ୍ଦ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଶକ୍ତିର ନିର୍ମାତା, ଆମର ଚେତନାର ଗଠନକାରୀ। ବୋଧହୁଏ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋକର ଯୋଦ୍ଧା, ଯେପରି ଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷି ମାନେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ତାନ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ଯୋଦ୍ଧା କାହା କିଛିକୁ ଭୟ କରେ ନା, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ସେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କେତେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ, ସେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ଭିତରେ କୋଉ ଭଲ ଗୁଣଟିଏ ଅଛି, ଯାହା ସକାଶେ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ୟା ଠାରୁ ବଳି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଠାରୁ ବଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଥାଇପାରେ? ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ଆସିବ। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ମତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ନା, ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ଯୋଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଏଇପରି ଅନ୍ଧକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହେଲେ କଣ? ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଛୁ, ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ସେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ, ମିଥ୍ୟା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି? ଯଦି ଏସବୁ କେବଳ ମୁଖା, ତେବେ କାହିଁକି ମୁଖା? ଏହା ଯଦି କେବଳ ମାୟା, ତେବେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ଖେଳ କାହିଁକି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ତା ବୋଧ ଏକ ପ୍ରକାର
ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଅସଂଖ୍ୟ। ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନ କଣ ହେବା ଉଚିତ କଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ସବୁକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟ ଛଡା ଯାହାକି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି ଉପାଦାନକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତ ଦେଶର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଯଦି ଏକତ୍ର କରାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କାରଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ। ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଜାଣିନୁ ଯାହା ସବୁ କିଛିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜାଣିଛୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି କଣ ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ, ଗୋଟେରୁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଅଲଗା କରେ। ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ମନ୍ଦ, ଏଇଟା ଖରାପ ସେଇଟା ଭଲ, ଗୋଟେକୁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଅଲଗା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ କିଛିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରେ, ସବୁ କିଛିକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ଏଇ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପଥ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଯେମିତି କ୍ଷୁରଧାର ଭଳି ଏ ଜୀବନ। ଏ ପଥରେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚିତ ଆତ୍ମା ମାନେ କେବଳ ଏଇ ପଥରେ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛି ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ଏ ପଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଛୁ ବା ହଣ୍ଟେ ମାରିଛୁ। ହଣ୍ଟେ ମାରିଛୁ ବୋଲି ତ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସମଗ୍ର ଶାଶ୍ୱତ କାଳରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଥରକରେ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ବା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଧରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ଘୋଷଣା କରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଉ, ସମୁଦୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଢି ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଥରେ ଆମେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ଅଧିକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ସହସ୍ର ପଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଧାବିତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉ ସବୁ କିଛିର ଶେଷ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପଥ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଧାବିତ। ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥର ପଥିକ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଙ୍କଟ ଅଛି, ସର୍ବନାଶ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ଏ ହେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି କୃପା। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମକୁ ଏହା ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ନିଷ୍ଠୁର, ଅଶୁଦ୍ଧ ଜଣାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କେବଳ। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳିବୁ ମାତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଲିଷ୍ଟ କବର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ଦେବତା ପରି ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନାହିଁ। ଡାହାଣକୁ ବାମକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ କେବଳ। ଚାଲିଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ସହିତ ଧକ୍କା ବି ଲାଗି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ, କେଉଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ସ୍ମୃତି, କେଉଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ପୁନରାବିଷ୍କୃତ ଶକ୍ତି ଆମର ପଥରେ ଅନେକ ଦୂରରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପଟି କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜାଣିନୁ। ପୃଥିବୀରେ
ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, କାରଣ ତୁମେ ସେ ହିଁ, ତୁମେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ତୁମେ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେ ହିଁ, ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସିଏ। ନିଜ ଅନୁମତିରେ କେବଳ ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ରାତ୍ରି ବିରାଜମାନ, ତାହାକୁ ଅପସାରଣ କର। ତୁମେ ଯାହା ସେଇ ଶାନ୍ତ ସମଗ୍ରତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ହଉଛି ସିଏ, ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ, ମାନେ ମେଷ ଶାବକ ମାନେ ମେଷ ଶାବକ ମାନେ ପୁଳାଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆଟିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଛୋଟିଆଟେ ଦେଖା ହଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ସିଏ ଯାହା ମାନେ ଯେମିତି ଟିକେ କୋଉଠି କଣ ଖଡକିଣି ହେଲେ ମାନେ ଡରିକି ପଳାନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ବାଘ ଛୁଆଟି ପଳେଇ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଦିନେ ତା ମା ଦେଖିଲା, ସେ ଚରୁଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବାଘଟି ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ଛୁଆ। ସେ ତାକୁ ଯାଇ ପାଖକୁ ଆଣିଲା ଟାଣିକିରି। ତାପରେ ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଡରିବାକୁ ସାହସ କଲାନି, ତା ଭିତରେ ଭୟ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ସେଇ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସିବା। ତମେ ସେ ହିଁ, ଏହା ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଏଇ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମ ସବୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲେ। ମୂଳ ରହସ୍ୟକୁ ହରାଇ ସେମାନେ ନାନାଦି ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈତ୍ୟବାଦର ଶିକାର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମହାନ ଅଥଚ ସରଳ ରହସ୍ୟଟିର ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହସ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପିତା ଏକ, ଏକଥା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ହିଁ ସେ, କାରଣ ସକଳ ମୁକ୍ତ ମଣିଷ ଏଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରେ। ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ହେଉ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହେଉ, ଅତୀତ ହେଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଚିରନ୍ତନ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ମୋତେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଭେଦତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, ତାହା କେବଳ ଜଣେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଇ ବିଜୟଦୀପ୍ତ ପରିସ୍ଫୁଟନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୁଁ ପାଇଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଉପନିଷଦର ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏଇମାନେ ହିଁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର କରି ରଖିଛନ୍ତି? ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱର ମିଳିତ ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏ କଥା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବା, ମାଙ୍କୁ ପଢିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୁଇଟି ଉପାୟ, ଦୁଇଟି ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜିବା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ବିଶାଳ ଆଲୋକରୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲୋକଟି। ସେଇ ଆତ୍ମା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାହା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। 6-7 ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଆବିଷ୍କାରକୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ବୋଲି ବି ବେଦ ଅଭିହିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଲୋହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମହାନ ଦେବତା ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚମକପ୍ରଦ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷାରେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ପୁତ୍ର ଓ ପିତାଙ୍କର ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତୁମର ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦ ରଖ। ତୁମର ପିତା ଯିଏକି ତୁମର ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଦେଖୁ ଯେ ଆମର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମାନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଲୁକାୟିତ ଅପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଳର ଶିଶୁ, ବଣର ଶିଶୁ, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଶିଶୁ, ସଚଳ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କରେ, ଏପରିକି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁ କିଛି ସମାନ, କାରଣ ସବୁ କିଛି ଏକ। ଏହା ମୋର ଶରୀର, ଏହା ମୋର ରକ୍ତ। ସେ ଏକବାରକେ ଜଡ଼ ଏବଂ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରତୀକ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ରୁଟି ଆଉ ମଦ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଶରୀର ଆଉ ରକ୍ତ। ସେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କିପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତେ? କେଉଁ ଅଲୌକିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଫଳରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟାଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣତି, କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର କ୍ରମିକତା ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଅତୀତ ସହିତ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି, ଏପରିକି ଗୋଟାଏ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଆଉ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯାହା ମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ରହିଛି, ଯାହା ତାର ଜଟିଳ ମାନବିକତାର ପ୍ରଥମ ଉପକରଣ। ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ହେଇଛି କାରଣ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର, ତାପରେ ପାଶବ ମନ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କଲା। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ଆଧାର ମଧ୍ୟକୁ ଆତ୍ମା ଅବତରି ଆସିଲା। ସେହିପରି ହେଲେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୂରତ୍ୱ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀର ନାହିଁ। ଏପରି ଶରୀର ନାହିଁ ଯାହା ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ରୂପ ନୁହେଁ। ଭୌତିକ ଜଗତ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଓ ଉପାଦାନ। ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଥିଲେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିନଥାନ୍ତା। ଯାହା କିଛି ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୂକ, ଅନ୍ଧ, ବାଚାଳ ମଧ୍ୟ ସେ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଭଦ୍ର, ସଚେତନ, ମାନସିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପଶୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ସବୁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭୂତି ଆତ୍ମାର ଆକୁତି ଭିତରୁ ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ। ମୁଁ କାହାଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଏ, ଭୁଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଏଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ରହୁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମନେ ପକାଉଥିବା, ଆମ ସୁଖରେ ହଉ ବା ଦୁଃଖରେ, ବିପଦରେ ହଉ ବା ସମ୍ପଦରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଚାଲିବାକୁ ଆମେ ସମ୍ମତି ଦେଇଛେ, ତେବେ ହାରିବା କାହିଁକି, ଡରିବା କାହିଁକି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିବା। ସେଇ ବାଟ ଚାଲିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆଶା ରଖି ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।